السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 87 سے آج کا لیسن سٹارٹ کریں گے آل عمران کی جو ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے ورڈز کو آپ بائی ہارٹ کر لیں اچھے سے یاد کر لیں چلیں آج کا لیسن جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک ایسے لوگ جزاؤہم ان کی سزا یا ان کا جو بدلہ ہے جزاؤہم ان کی سزا انا کے علیہم ان پر لعنتا یعنی لعنت لعنت اللہ کی والملائکتی اور فرشتے والناس اور لوگ اجمعین یعنی تمام والناس اجمعین یعنی تمام لوگ دیکھیں گے آیت جو ہے اس کی جو پہلی جو ہم نے 86 پڑھی تھی اسی کی فالو آن ہے یہ بھی اور اس کے بعد کے بھی جو ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کہ ایسے ہی لوگوں پر ان کا جو سزا ہے ان کا جو بدلہ ہے کہ ان پر جو ہے اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے تمام لوگوں کی جو ہے لعنت ہے اب کس کی لعنت ہے کیوں لعنت دے رہے ہیں دیکھیں جو پہلی جو آیت پڑھی ہم نے جو اسلام کو چھوڑ کر یعنی اسلام کے ساتھ کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور جبکہ وہ رسول آئے ہیں حق ہیں سچے ہیں ان کے پاس بینات یعنی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں یہ تمام آنے کے بعد بھی جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو فالو کر رہا ہے یا ہمارے جیسے اللہ نے بتائے ہیں اس دین کو جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس کو چھوڑ کر کچھ اپنے طرف سے گھڑ کر اپنے طرف سے بنا کر جو ہے یہ دو کیٹیگری آ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کچھ کرے گا وہ کیا ہے وہ ظالم قوم ہے وہ ظالم ہے اور ان کے اوپر کیا کر رہا ہے اللہ اس کے علاوہ جو ہے صرف یہ نہیں کہ ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا ان کے اوپر جو ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین صرف یہ نہیں کہ ان کو اللہ ہدایت نہیں دے رہا ہے نہیں ان کے اوپر ان کا جو بدلہ ہے ان کا جو ریوارڈ ہے what they have earned is what کہ ان کے اوپر جو ہے لعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے تمام لوگوں کی لعنت ہے جو ایمان یعنی لانے کے بعد ایسا کام کرے گا جو یعنی کھلی نشانیاں آنے کے بعد جو ہے کفر کرے گا یا اس میں کوئی ملاوٹ کر کر جو ہے غلط ملت کرے گا بانٹے گا توڑے گا کاٹے گا ایسے تمام لوگوں پر جو ہے صرف یہ نہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے نعوذ باللہ سوچیں کہ اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر نعوذ باللہ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت اور جیسے ہمارے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جیسے کتاب کے جو ہے قرآن ایکچول وے میں جو قرآن جیسا ہے اس کو ہمیں لے کر اس پہ اطاعت کر کر ہمیں جو ہے ہمارے تمام جو عمل ہیں ہمارے جو کام ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے قرآن اور ہمارا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے تو کیا ہوگا نیکسٹ آیت بھی لے لیتے ہیں اسی کی یہ کنٹینیوٹی ہے اگلی آیت جو ہے 88 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خالدین ہمیشہ رہیں گے خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں لا یخففو یعنی کیا نہیں ہوگا نہیں ہلکا کیا جائے گا نہیں کم کیا جائے گا لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم انہیں ینظرون یعنی مہلت دی جائے گی ٹائم دیا جائے گا ینظرون یعنی مہلت دی جائے گی تو یہ بھی آیت دیکھیں اس کو خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب اور وہ اس میں کوئی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی یعنی there is no kind of any kind of excuse ان کو کوئی بھی چیز جو ہے مہلت نہیں there is no time that they will be given so that they can do something good and they will come back نہیں ختم ہو گیا ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے کوئی ان کے لیے نہیں ہے اور ایک بھی آیت لے لیتے ہیں کیونکہ اسی کی یہ جو ہے اگلی جو ہے میں نے کنٹینیوٹی ہے آیت نمبر 89 بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر بات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا مگر الذین جو لوگ توبہ کی من بعد اس کے بعد ذالک اس واصلحوا اور اصلاح کی فإنا تو بے شک اللہ غفور یعنی بخشنے والا رحیم یعنی رحم کرنے والا تو اب آیت نمبر 89 میں دیکھا اور یہ جو 87 88 89 میں ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ جو بھی ایسا کام کرے گا تو ان کے بدلہ جو ہے اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت اور وہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہیں گے ان سے ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی سوائے کس کے ناؤ دیٹس دا امپورٹنٹ سوائے
अल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका वअस्लहू, यानी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की, पलटे, इसके बाद के उनको जो है इस्लाह की उन्होंने, बेशक अल्लाह जो है बख्शने वाला, रहम करने वाला। अब ये तौबा क्या है? यानी उन्होंने कोई राह और देख ली, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, कुछ और कर रहे थे, कुछ और उन्होंने यानी गुमराही की वजह से या किसी के बहकाने की वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या उनकी जो भी यानी नादानी की वजह से कोई और रास्ते पे चल रहे थे। अब उनको पता चल गया उनकी हयाती में वो जिंदे थे एंड दे वर फिट के उन्होंने क्या की? तौबा की। तौबा करना क्या है? सिर्फ ऐसा नहीं, तौबा करना क्या है? जो उन्होंने गलत किया काम, उससे जो है अल्लाह के सामने दुआ कर कर यानी 100% उन्होंने क्या किया? रुजू किया, पलट गए। यानी जो गलत यानी सीधी राह है अल्लाह की, सीधी राह है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी स्ट्रेट लाइन डाली, बोला ये सीधा रास्ता है सिरातल मुस्तकीम। उसमें फिर जो है उसके ब्रांचेस डाले, बोले ये तमाम जो है दूसरे रास्ते हैं, जो हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है। यानी अगर कोई रास्ता ले लिया है, अब उसने पलट कर जो है तौबा कर कर, तौबा करना मतलब क्या? कि दोबारा उसको नहीं करना है। यानी ये अपने जो है कसतन यानी अंदर जो है ईमान के साथ फुल यानी कॉन्फिडेंस के साथ उसने जो है जो गलत राह ली थी, उसको छोड़कर जो है वापस सीधे रास्ते पे आ गया, वो तौबा की और क्या किया? उसने इस्लाह कर लिया अपनी। यानी जो गलत रास्ते में उसने ले लिया था, गलत रास्ता जो चुन लिया था, वहां से वो पलट कर लौट कर जो है फिर सीधे हिदायत, सीधे यानी सिरातल मुस्तकीम पे आ गया। कुरान और जो हमारे प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे वापस आ गया 100%। तो इंशाल्लाह क्या करेगा? और वो जो भी इस्लाह कर लेगा, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह क्या है? बख्शने वाला और रहम करने वाला। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारी। यानी गलतियां होती हैं, लेकिन जब मालूम हो गया कि हमने गलती की तो क्या करना चाहिए? हमें तौबा करना चाहिए, इस्लाह कर लेनी चाहिए अपनी और वापस जो है सीधे रास्ते पे आ जाना चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट थिंग के गुनाह तो होते हैं, आदमी जो है कुफर भी कर लेता है, यानी शिर्क भी कर लेता है, नऊज़ु बिल्लाह, यानी जाने अनजाने में जैसे भी है। मसला क्या है कि हम जो भी गुनाह करें, जो भी अगर कहीं हो गया है जाने अनजाने में कोई शिर्क या कोई गुनाह, तो फौरन हमें तौबा करनी चाहिए। तौबा मतलब क्या? पलट जाना है, मतलब जो शिर्क किया उसको छोड़ देना है, यानी उसको तर्क कर देना है, जो गुनाह किया उसको भी छोड़ देना है और जो है सीधे रास्ते की तरफ आ जाना है, सीधे यानी सिरातुल मुस्तकीम पे आ जाना है हमें, तौबा कर कर अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना है इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है इंशाल्लाह। तो वो क्या करेगा? इंशाल्लाह हमें बख्श देगा उसकी मर्जी से, यानी जैसा उसने जो बताया है कि वो यानी बहुत ही गफूर और रहीम है, बख्शने वाला, रहम करने वाला। तो उस जात पर हमें भरोसा रखना चाहिए। जितना ही कितना ही बड़ा कोई गुनाह ना क्यों ना किया हो, कोई शिर्क क्यों ना किया हो, उसकी हयाती में यानी जिंदे रहते हुए जब उसके पास क्या है? उसके पास जो है अपनी यानी कॉन्शियसनेस है, उसके पास जो है ताकत है कि वो वापस जो है सीधी राह पर आए, वो सही काम कर ले, अपने आप को इस्लाह कर ले और वापस जो है सिरातल मुस्तकीम पर आ जाए, तब जो है अल्लाह इंशाल्लाह जो है उसकी मर्जी से जो है इंशाल्लाह उसे बख्श देगा, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला, रहम करे। तो ये इंपॉर्टेंट है। गुनाह या गलती तो कोई भी करता है, हर एक इंसान है, गलती करता है, गुनाह करता है, लेकिन सच्चा मुसलमान या सही इंसान कौन है? जो वक्त पे तौबा कर ले। जैसे ही गुनाह किया, हो गया है गलती, फौरन तौबा करना, फौरन जो है अल्लाह की तरफ पलट जाना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, गिर जाना है अल्लाह के सामने, तौबा उसकी यानी सामने जो है क्लियर कर लेना है हमारे जितने गुनाह हैं, माफी मांगकर अल्लाह से इंशाअल्लाह वो बड़ा बख्शने वाला है। क्योंकि यहाँ पर फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बस बेशक, तो बेशक अल्लाह जो है बख्शने वाला, रहम करने वाला। और क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमारा रब इतना बड़ा गफूरुर रहीम है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी हम गुनाह किए हैं, जो भी हम गलतियां कही हैं, कोई शिर्क किया है, कोई कुफ्र किया है, तो फौरन उसे तौबा करना चाहिए और अपने आप की इस्लाह कर लेना। ये इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट जो है आज हमने आयत नंबर 89 में पढ़ी। इंशाल्लाह जो अल्लाह जो हमें कहने सुनने से ज्यादा जो है अमल की तौफीक दे और हमें हर गुमराही से हमें बचना है, बचने की कोशिश करें, दुआ करना है हमेशा, जो है जो सही चीज है उसकी तरफ हमें जो है दौड़ना है, लपकना है सही चीजों को। और ये हमारे लिए क्या है? एक आजमाइश है। आसपास जो भी हो रहा है, जो भी ये फिरकेबाजी हो रही है, काट पाट जो चल रहा है, चाहे हम दूसरों की बात कर लें, दूसरे यानी एकदम जो दूसरे दीन को जो फॉलो करने वाले हैं, या जो अपने आप को काट फाट कर जो है यानी मजहब के नाम पर जो भी हो रहा है, वो अल्लाह और उनके दरमियान है। लेकिन हमें होना चाहिए एकसू होकर, एक होकर, यानी मुसलमान है हम, एक अल्लाह को मानने वाले, एक किताब कुरान को मानने वाले, हमारे एक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, ये एक उम्मती है, उम्मत मोहम्मदिया है, हम मुसलमान हैं। बस इतना हमें याद रखना चाहिए इंशाअल्लाह। और हम सब जो हैं भाई भाई हैं, हमें ये भी याद रखना है इंशाअल्लाह। चलें इसी बात पर जो है आज का लेसन जो है इसी पर रखते हैं, आयत नंबर 89 पर इंशाअल्लाह। चलें अगली क्लास में मिलते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।